حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، یعنی کہ مرد افسر ہے عورتوں پر۔ حضرات محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ ہماری اسلام کی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 1400 سال پہلے، یعنی میرے نبی کے تشریف نہ لانے سے پہلے، میرے حضور کی تشریف نہ لانے سے پہلے کی تاریخ کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی۔ عورتوں کو بیوہ اور منحوس قرار سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو صرف نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، عورتوں کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے الگ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کا بستر بھی الگ کر دیا کرتا تھا، ان کے کھانے پینے کے برتن بھی الگ کر دیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ عورتوں کو اور سائے سے بھی لوگ دور بھاگتے تھے، اور بیوہ عورتوں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورتوں کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا رہا تھا، عورتوں کو ان کا حق حاصل نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں تو حق دیا تھا، لیکن ان کا حق انہیں دیا نہیں جا رہا تھا۔ پھر عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ اے خالق کائنات، اے مالک بے نیاز، اے مولا، تو نے کیا ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ظلم سہتے رہیں؟ اے مولا، تو نے کیا اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم ظلم پر ظلم سہتے رہیں؟ عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے خالق کائنات، اے مالک بے نیاز، تو ہمارے لیے کوئی ایسا رہبر بھیج دے، تو ہمارے لیے کوئی ایسا نبی بھیج دے، تو ہمارے لیے کوئی ایسا غمخوار بھیج دے، تو ہمارے لیے ایسا غمخوار بھیج دے جو بے کسوں کا کس بنے، جو بے سہاروں کا سہارا بنے۔ پھر عورتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر ان عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے، ان انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے نبی کو ملبوس کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ اس خاکدان گیتی پر بھیجتا ہے، اور حضور کے آنے کے بعد عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ جن عورتوں حضور نے جب اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا، اے لوگوں، عورتیں اس لیے نہیں پیدا کی جاتی ہیں کہ تم انہیں زندہ درگور کر دو، عورتیں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی ہے کہ تم ان سے صرف نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھو، عورتیں اس لیے پیدا کی نہیں جاتی ہیں کہ تم انہیں اپنے صرف کام میں استعمال کرو، عورتیں اس لیے نہیں پیدا کی جاتی ہیں کہ تم انہیں صرف نفسانی خواہشات کا ذریعہ سمجھو، بلکہ عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری بہن بن سکے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہے وہ تمہاری بیٹی بنے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری بیوی بنے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہے وہ تمہاری خالہ بن سکے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہیں وہ تمہارے گھر کی ملکہ بن سکے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ وہ تمہارے گھر کی زینت بنے، عورتیں اس لیے پیدا کی جاتی ہے وہ تم تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، آدم علیہ السلام بے چین تھے، ان کے بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکون سے نواز دیا۔ عورتیں اس لیے نہیں پیدا کی جاتی ہے کہ تم انہیں زندہ درگور کر دیا کرو، اس لیے نہیں پیدا کی جاتی ہے کہ تم انہیں حالت حیض و نفاس میں اپنے سے الگ کر دیا کرو، یہاں تک کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میرے حضور نے صرف بتایا ہی نہیں، اور حضور نے بتایا ہے کہ تمہیں بیوہ عورتوں کو اس سماج میں جینے کا پورا حق ہے، بیوہ عورتوں کو اس سماج میں جینے کا پورا حق ہے، جیسے ایک آزاد عورتوں کو جینے کا حق ہے، جیسے ایک کنواری عورتوں کو جینے کا حق ہے، جیسا ایک شادی شدہ
औरतों को जीने का हक है, उसी तरह बेवा औरतों को भी इस दुनिया में जीने का हक है। और मेरे हुजूर ने सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि खुद 25 साल की उम्र में एक 40 साल बेवा औरत से शादी करके बेवा औरत के मकाम को बामे उरूज तक पहुंचा दिया है। इसीलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा है कि जहां तारीख था सख्त काला था, जहां तारीख था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। हज़रात, ये है मेरे हुजूर की शान कि जब आ गए तो बेवा औरतों को भी उनका खोया हुआ मकाम दिला दिया। और आजकल की मेरी माँ और बहनें कहती हैं, आजकल की मेरी माँ और बहनें रील्स पर रील्स बनाए जा रही हैं, इंस्टाग्राम में मुजरा कर रही हैं, इंस्टाग्राम में नाच रही हैं, डांस कर रही हैं और अपने जिस्म को दिखा रही हैं। लेकिन नहीं, और वो औरतें क्या शिकायत करती है जब कुरान कहता है कि तुम पर्दा करो, औरत का नाम ही है पर्दा, और वो औरतें क्या कहती हैं कि इस्लाम नहीं चाहता है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया में आए। हजरात मोहतरम, ए बेवा, ए मेरी माँ और बहनों, आप जो कह रही हो कि इस्लाम हमारे टैलेंट को छुपाना चाहता है, जरा तुम पहले के हालात तो पढ़ो। पहले के तुम्हें तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तुम्हें जिंदा दफना दिया जाता था, तुम्हें तो हालत है जो निफास में अलग कर दिया जाता था, यहाँ तक कि तुम्हारे खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए जाते थे। तुम लोगों को मनहूस करार समझा जा रहा था, मनहूस करार दिया जा रहा था, और तुम आज इस्लाम को बदनाम कर रही हो। आज हिजाब के नाम पर आप लोग गंदी गंदी रील से बना रहे हो। यहाँ तक कि आजकल की कुछ लड़कियां इंस्टाग्राम पर रील्स बना रही हैं और मुजरा कर रही हैं, और पर्दे के नाम पर हिजाब पहनने के बाद भी वहां पे सॉन्ग का इस्तेमाल किया करती हैं। यहाँ तक कि औरत का नाम ही है पर्दा, औरत जिस चीज का नाम है उस चीज का ही नाम है पर्दा। और आजकल मेरी माँ और बहनें अपने जिस्मों को दिखाते फिर रही हैं, नए नए मॉडल बनने की कोशिश कर रही हैं। नहीं मेरी माँ और बहनें, जरा अपने मकाम को सोचिए। मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर कोई शख्स आपको पर्दा करने की हुक्म दे रहा है, कोई आपको पर्दा कहने के लिए कह रहा है, तो आप उसकी बात को माना कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक और बात बताता चलूं, क्योंकि पर्दे में उसी ही चीज को रखा जाता है जो कीमती होती है, और जो ऐसे कम वक्त होता है, जो कम सस्ती चीज होती है, उन्हें किसी पर्दे में नहीं रखा जाता है। आप बड़े बड़े म्यूजियम में जाके देखिए, जो चीज कीमती होती है, जो चीज अनमोल होती है, उसे पर्दे में रखा जाता है। और मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहनों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, अगर आपका बाप आपको पर्दा करने का हुक्म नहीं दे रहा है, तो कल क़यामत के दिन आपके बाप से पूछा जाएगा, बता तू आखिर अपनी बेटी को इस्लाम की तालीम क्यों नहीं दी, पर्दे की तालीम क्यों नहीं दी। अगर कोई भाई नहीं कह रहा है अपनी बहन को, तो कल क़यामत के दिन उस भाई से भी पूछा जाएगा कि ए मेरे बंदे, बता आखिरकार तूने अपनी बहन को क्यों पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया था। आखिरकार पर्दा वही करती है जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है, और जो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना चाहती हैं, और जो हज़रत सैयदिना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चादर ततहीर का वास्ता देता हूँ मैं, आपको पर्दा किया कीजिए। क्योंकि पर्दा वही करता है जिसको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जैसी सीरत मिली हो, पर्दा वही करता है जिसको हज़रत फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनने की सआदत मिलती है। हज़रात मोहतरम, आप अपनी बीवियों को, आप अपनी बेटियों को, आप अपनी माओं को, आप अपनी बहनों को पर्दा का हुक्म दीजिए। क्योंकि अगर कोई पर्दा नहीं करता है, जो औरतें, जो लड़कियां, जो बिन्त अपने जिस्म को दिखा रही हैं, कल क़यामत के दिन उन्हीं जिस्मों को जहन्नम की आग से जलाया जाएगा। ज़रा उस आग से डरिए जिनका एक कतरा, एक चिंगारी सातों समंदरों से बहते हुआ, सातों समंदरों में डुबोकर जिब्रील अमीन ने इस दुनिया में ला कर रखे हैं। ज़रा दुनिया की आग को तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगी, लेकिन ज़रा क़यामत की आग को सोचो, वो आग का समंदर होगा जिसमें आपको ढकेल दिया जाएगा। नहीं मेरी माँ और बहनें, आज से आप इंशाअल्लाह पर्दे का इरादा कीजिए। और पर्दा बहुत ही, पर्दे आप अगर कह रही हैं कि हमको सॉलिड दिखना है, हमें खूबसूरत
دکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے اعتبار سے کہ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے، اس کے سامنے جتنی بھی بے پردہ کرنے والی عورتیں ہوں، جتنی بھی بے پردہ کرنے والی لڑکی ہو، سب کی سب بدصورت ہیں سوائے اس پردے کرنے والی عورت کے۔ آپ حضرات، آپ میری ماں اور بہنیں،